ਹੈਲੋ एवरीवन ਵੈਲਕਮ ਹੋ ਪੰਜਾਬ ਆਈਕਿਊ ਦੀ ਇਸ ਸਪੈਸ਼ਲ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ ਪੰਜਾਬ ਪਟਵਾਰੀ ਐਗਜ਼ਾਮ 2021 ਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਕਰਨ ਦੀ ਫੁੱਲ ਫਲੈਜਡ ਸਟ੍ਰੈਟੇਜੀ ਕੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਆਪਾਂ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਡਿਟੇਲ ਵਿੱਚ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ कि किस तरह तुसी 2 ਤੋਂ 3 महीने तैयारी करके इस पेपर को क्रैक कर सकते हो। इस दे नाल नाल यह भी दस्या जाएगा कि तुहाने तैयारी कित्थों करनी है, किस तरह तुहाने तैयारी करनी है। सारी इन्फॉर्मेशन आप इस वीडियो में डिटेल में डिस्कस करांगे। इसलिए तुहाने इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। इस तो इलावा इस वीडियो का जो टारगेट होएगा वो होएगा 75+ मार्क्स रिसीव करने का। सो लैट्स स्टार्ट द वीडियो। सब तो पहला आप गल करते हैं एग्जाम पैटर्न की। एग्जाम पैटर्न वैसे तो इन्हों के द्वारा ऑफिशियल जो है वो मैंशन नहीं किया गया, बट तुहाडा जिहड़ा एग्जाम पैटर्न है ये बिल्कुल सेम ही रहेगा। इस दे अकॉर्डिंग यानी जो तुहाडा एग्जाम होया सी 2016 दे विच उस दे अकॉर्डिंग ही तुहाडा सिलेबस रहने वाला है इस पेपर दे विच, जो कि पंजाब पटवारी दे लई 2021 दे विच कंडक्ट किया जाएगा। सब तो पहला आप गल करते हैं इस दे विच टोटल 100 मार्क्स का तुहाडा पेपर पूछा जाएगा, जिस दे विच 100 क्वेश्चन तुहानूं पूछे जाएंगे। हर एक क्वेश्चन के जो मैक्सीमम मार्क्स रखे गए हैं वो रखे गए हैं 1 मार्क्स, यानी इस दे विच नैगेटिव मार्किंग बिल्कुल होंदी है। क्योंकि तुहानूं पता है जो भी एग्जाम कंडक्ट करवाता है P+P उस दे विच लगभग हर एक एग्जाम दे विच होंदी है नैगेटिव मार्किंग। यह गल तुहानूं ध्यान विच रखनी है। इस तो इलावा जो PPSC कंडक्ट करता है उस दे विच कोई भी नैगेटिव मार्किंग नहीं होंदी, चाहे वह PCS का एग्जाम ही क्यों ना होवे। यह गल तुहानूं बिल्कुल ध्यान विच रखनी है। सब तो पहला आप गल करते हैं जीके नूं लैके। जीके के टोटल 15 क्वेश्चनस पूछे जाएंगे और 15 मार्क्स ही इस दे विच मैक्सीमम रखे गए हैं। सब तो पहला आप गल करते हैं इस दे विच किहड़े-किहड़े सबजैक्ट तो तुहाडे एग्जाम दे विच क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं इस जीके तो। इस दे विच सब तो पहला अपने कोल आएगा सबजैक्ट पॉलिटी, उस तो बाद हिस्टरी, उस तो बाद जोग्राफी, इकनॉमिक और बायोलॉजी, और 6वां जो सबजैक्ट होएगा वो होएगा करंट अफेयर्स। अगर आप गल करिए 2016 दे विच जो पेपर होया सी इस पोस्ट के लिए जो अपना पटवारी के लिए 2016 के पेपर होया सी उस दे विच जो मैक्सीमम क्वेश्चन सी वो इन्हां 5-6 सबजैक्टां दे विचों पूछे गए सी, यानी करंट अफेयर्स, बायोलॉजी, इकनॉमिक्स, जोग्राफी, हिस्टरी और पॉलिटी। इन्हां दे विचों ही सारे लगभग क्वेश्चन सी। 1-2 क्वेश्चन हो सकता है जो कि मिसलीनियस वगैरह तो पूछा गया होवे, जिवें फॉर एग्जाम्पल एक बुक एंड ऑथर तो क्वेश्चन पूछा गया सी। इस तरह के जो क्वेश्चन सी वो इस दे विच इनकलूड नहीं हैं। इस दे विच घट्टो घट्ट 11 तो लैके 12 क्वेश्चन तक ने जिहड़े वो इन्हां सबजैक्टां दे विचों पूछे जाणगे। इस तो बाद अगर गल करिए आपां तुहानूं ये जो जीके का सबजैक्ट है वो कवर कित्थों करना है। ये तुसीं कवर कर सकते हो, या तो बुक है एक अरिहंत की ਜਾਂ एक बुक है ल्यूसेंट की। ल्यूसेंट और अरिहंत दोनों बुक्स के विचों जो तुहानूं बेहतरीन लगे उसनूं परचेस करना है, उसनूं चंगी तरह स्टडी करना है। क्योंकि सारे लगभग जो क्वेश्चन होंदे ने पंजाब के सारे एग्जाम के विच जिवें P+P के एग्जाम होंदे ने जो भी उन्हां दे विच जो क्वेश्चन आते हैं वो लगभग इन्हां दोनों बुक्स के विचों ही पूछे जाते हैं। अरिहंत, ल्यूसेंट इन्हां दे विचों तुहानूं कवर करना है। ये जीके सबजैक्ट नूं ये अलग अलग तो सबजैक्ट नेड़े इनकलूड किए गए हैं इन्हां दोनों बुक्स के विच। इन्हां नूं चंगी तरह तुहानूं इन्हां नूं स्टडी करना है। अरिहंत और ल्यूसेंट बुक नूं दोनों दे विचों एक तुसीं परचेज कर सकते हो। ये तो हुई सी गल जीके नूं। उस तो बाद नैक्सट अपने लवे जो सबजैक्ट आता है वो आता है मैंटल एबिलिटी का। मैंटल एबिलिटी के विच जो 20 क्वेश्चन आएंगे ये तुहाडी जो बुक कवर करेगी वो करेगी डॉक्टर RS अग्रवाल की बुक। डॉक्टर RS अग्रवाल की बुक एक रीजनिंग के लिए आती है, मैंटल एबिलिटी के लिए वो कवर करनी है। ये तुहाडे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू तो बिल्कुल डिटेल दे विच कवर की गई है इस RS अग्रवाल दे विच रीजनिंग। अगर आप गल करिए 20 क्वेश्चन आएंगे 20 दे विचों 20 क्वेश्चन तुहाडे एग्जाम दे विच जो आएंगे रीजनिंग तो वो इस बुक के विचों ही पूछे जाएंगे। इसलिए तुहानूं इस RS अग्रवाल बुक नूं परचेस करना है, इसनूं ही चंगी तरह स्टडी करना है। एक भी क्वेश्चन तुहाडा इस बुक तो बाहर नहीं आएगा। यह गल तुहानूं बिल्कुल ध्यान विच रखनी है। मैंटल एबिलिटी कित्थों कवर करोगे तुसीं डॉक्टर RS अग्रवाल की बुक तो। उस तो बाद अगर गल करिए आपां अरिथमैटिक स्किल्स। अरिथमैटिक स्किल्स के सब तो पहला जो आपां एक चैप्टर है दैट इज़ मैंसुरेशन। मैंसुरेशन तुसीं कित्थों कवर कर सकते हो और मैथ्स तुसीं कित्थों कवर कर सकते हो। क्योंकि तुहानूं पता है एक पेपर होया सी पहला जो कि जनवरी दे विच होया सी 2016 दे विच, उस दे विच अकाउंट्स के क्वेश्चन पूछे गए सी। बट जो बाद दे विच पेपर होया सी उस दे विच अकाउंट्स के क्वेश्चन नहीं पूछे गए। उस दे विच जो क्वेश्चन पूछे गए सी वो पूछे गए सी मैथ्सों, जिस दे विच सिंपल इंटरस्ट हो गया, प्रॉफिट लॉस हो गया, उस तो बाद एवरेज हो गया, रेशो प्रपोर्शन हो गया। इस तरह के सारे जिहड़े टॉपिक ने वो इनकलूड किए गए सी जिन्होंने इन्हां दे द्वारा नाम दिता गया सी अकाउंट्स का। यानी जो बाद दे विच फाइनल पेपर होया सी उस दे विच ये सारे टॉपिक सी जिहड़े इन्हां नूं ही अकाउंट्स का नाम दिता गया सी। यह गल बिल्कुल तुहानूं ध्यान विच रखनी है। यह मैंसुरेशन प्लस मैथ्स ये दोनों तुसीं जो टॉपिक ने वो डॉक्टर RS अग्रवाल की बुक आती है डिटेल दे विच
ਉਸ ਤੋਂ ਕਵਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਡਾਕਟਰ ਆਰ ਐਸ ਅਗਰਵਾਲ ਦੀ ਬੁੱਕ ਹੈ ਜਿਸ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਟੱਡੀ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਵੀ ਕੁਐਸਚਨ ਤੁਹਾਡਾ ਇਸ ਬੁੱਕ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ ਜੋ ਮੈਂਸੂਰੇਸ਼ਨ ਔਰ ਮੈਥਸ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਛੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਰ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਆਪਾਂ ਅਕਾਊਂਟਸ, ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਪੈਟਰਨ ਹੈ ਉਹ ਚੇਂਜ ਕਰਕੇ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਥਸ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਇਹ ਅਕਾਊਂਟਸ ਪਾ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਗੱਲ ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਜੋ ਅਫੀਸ਼ੀਅਲ ਸਿਲੇਬਸ ਹੈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ। ਅਫੀਸ਼ੀਅਲ ਸਿਲੇਬਸ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਮੈਂਸ਼ਨ ਇਸ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਲਈ ਗੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਤਾਂ ਜੋ ਬੇਸਿਕ ਮੈਥ ਹੈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 10 ਮਾਰਕਸ ਦਾ ਇਹ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਏਗਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਸ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਅਕਾਊਂਟਸ। ਇਹਨਾਂ ਦੋਨੋਂ ਦੀ ਪੋਸੀਬਿਲਿਟੀ ਹੈ ਬਟ ਫਾਈਨਲ ਕਦੋਂ ਹੋਏਗਾ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਅਫੀਸ਼ੀਅਲੀ ਅਨਾਉਂਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਬਟ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੀ ਸਬਜੈਕਟ ਆਏਗਾ। ਇਹ ਗੱਲ ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣੀ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਲੈਂਗੁਏਜ। ਇੰਗਲਿਸ਼ ਲੈਂਗੁਏਜ ਦੇ ਟੋਟਲ 5 ਕੁਐਸਚਨ ਹੋਣਗੇ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਬੁੱਕ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੈਫਰ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ SSC ਦੇ ਪ੍ਰੀਵੀਅਸ ਐਗਜ਼ਾਮ ਹੋਏ ਨੇ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਿਨੋਨੀਮ ਐਂਟੋਨੀਮ ਹੋ ਗਏ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਲ ਇਨ ਦਾ ਬਲੈਂਕਸ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਅਟੈਂਪਟ ਕਰੋ। ज़्यादातर क्वेश्चन ने ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੇਪਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ SSC ਦੀ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੋ ਉਸ ਤੋਂ ਹੀ ਉਠਾ ਕੇ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਯਾਨੀ SSC ਦੇ ਜੋ ਵੀ ਪ੍ਰੀਵੀਅਸ ਐਗਜ਼ਾਮ ਹੋਏ ਨੇ ਪ੍ਰੀਲਿਮ ਦੇ, ਇਹ ਗੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣੀ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਪ੍ਰੀਲਿਮ ਐਗਜ਼ਾਮ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਫਸਟ ਐਗਜ਼ਾਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਫਸਟ ਫੇਜ਼ ਦਾ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਐਸਚਨ ਮਿਲਦੇ ਨੇ ਉਹ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਲੈਂਗੁਏਜ ਤੋਂ ਕਵਰ ਕਰਨੇ ਨੇ। ਮੈਕਸਿਮਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਐਸਚਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਦਾ। ਪੰਜਾਬੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਬੁੱਕ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜੋ ਕਿ 9ਵੀਂ ਔਰ 10ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦੇ ਲਈ ਲਗਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ NCERT ਦੇ ਵਿੱਚ। यानी CBSE जो बोर्ड है उस दे विच एक बुक आती है करतार दुग्गल की, एक बुक जिसका नाम है नरिंदर सिंह दुग्गल की एक बुक आती है जिसका नाम है नरिंदर सिंह दुग्गल। इसकी बुक स्टडी करनी है 9वीं ते 10वीं नूं एक ही बुक लगती है। इस दे विच जो मैक्सीमम क्वेश्चन होंगे तुहाडे, मान लो तुहाडे एग्जाम दे विच 5 क्वेश्चन आ रहे हैं पंजाबी व्याकरण तो, इस दे विचों घट्टो घट्ट 4 क्वेश्चन तुहाडे एग्जाम दे विच इस बुक तो डायरैक्ट पूछे जाणगे। इसलिए नरिंदर सिंह दुग्गल की एक बुक है जो कि CBSE दे विच लगदी है, CBSE बोर्ड दे विच 9वीं और 10वीं जमात दे विच। इसनूं स्टडी करना है चंगी तरह। मैक्सीमम क्वेश्चन तुहाडे पंजाबी ग्रामर तो इस बुक तो पूछे जाएंगे, डिटेल दे विच कवर करने ने तुहाने इस बुक तो। उस तो बाद अपना जो नैक्सट सबजैक्ट है वो है अपने कोल कंप्यूटर एंड IT। कंप्यूटर तुसीं कित्थों कवर कर सकते हो, इस दे लई एक बुक आती है दैट इज़ अरिहंत। अरिहंत की एक बुक आती है। अगर तुसीं इस अरिहंत की बुक तो कवर करते हो तो अगर आप गल करिए 2016 के विच, तुहानूं पता है कि 2016 के विच जो एग्जाम होया सी वो बहुत ही टफ लैवल का कंप्यूटर जिहड़ा उस दे विच पूछा गया सी। इस दे विच 5 तो 6 क्वेश्चन सी जिहड़े वो इस अरिहंत बुक तो कवर हो रहे सी, बट जो बाकी क्वेश्चन सी वो इस बुक तो कवर नहीं हो रहे सी। इसलिए जो पंजाब के पेपरों के लिए जो कंप्यूटर IT के लिए बेस्ट बुक है वो है अरिहंत। चाहे तुसी कोई भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे पंजाब का कोई भी एग्जाम हो जिस दे विच कंप्यूटर IT आता है उस दे विच तुहानूं तैयारी करनी है तो तुसी इस बुक नूं प्रैफर कर सकते हो। अरिहंत की बुक है जिसका नाम है कंप्यूटर अवेयरनेस। कंप्यूटर अवेयरनेस बुक का नाम है। इसनूं परचेज करना है। इस दे विच सारे क्वेश्चन तुहाडे मैक्सीमम मार्क्स दे मिल जाएंगे अगर इस दे विच ज़्यादा हार्ड कंप्यूटर नहीं आता। यानी बेसिक जो कंप्यूटर के क्वेश्चन होंदे ने वो सारे तुहानूं इस अरिहंत की बुक दे विचों मिल जाएंगे। उस तो बाद गल करते हैं आपां एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर तुसीं कित्थों कर सकते हो, एग्रीकल्चर जो पंजाब बोर्ड दियां बुक्स होंदियां ने 9वीं और 10वीं दियां जिहड़ियां बुक्स होंदियां ने पंजाब बोर्ड दियां उन्हां नूं तुसीं स्टडी कर सकते हो। मैक्सीमम जो 10 क्वेश्चन ने मैक्सीमम इन्हां दे विचों 8 तो 9 क्वेश्चन तुहानूं इन्हां बुक्स दे विचों मिल जाणगे। 8 तो 9 क्वेश्चन तुहाडे एग्जाम दे विच इन्हां 2 बुक्स दे विचों ही पूछे जाणगे। इसलिए तुसीं 9वीं तो लैके 10वीं तक यानी 9वीं और 10वीं दोनों क्लास दियां जो भी एग्रीकल्चर खेतीबाड़ी दियां बुक्स ने उन्हां नूं स्टडी करो चंगी तरह। मैक्सीमम क्वेश्चन तुहानूं इन्हां 2 बुक्स दे विचों ही मिल जाणगे। उस तो बाद गल करते हैं आप पंजाब हिस्टरी एंड कल्चर, क्योंकि तुहानूं पता है पंजाब GK के लिए एक बेस्ट बुक है जो है साडा पंजाब। साडा पंजाब एक बेस्ट बुक है पंजाब के एग्जाम के लिए। इस दे विच अलग तो पंजाब हिस्टरी दे विच की आ गया, एंशियंट आ गई, मेडिवल आ गई, उस तो बाद सिख गुरुज आ गए, ये सारे आ गए। उस तो बाद नैक्सट जो टॉपिक है वो है कल्चर, जिस दे विच सारे पंजाब का जिहड़ा कल्चर वगैरह है वो सारा कुछ आ जाएगा। इस दे विच ये दोनों टॉपिक तुसीं साडा पंजाब बुक तो कवर करने ने डिटेल दे विच। ये सी सारी इन्फॉर्मेशन जो अगर तुसीं इसनूं चंगी तरह फॉलो करते हो तो तुहाडे एग्जाम दे विच 75 प्लस मैक्सीमम मार्क्स तुहाडे एग्जाम दे विच पूछे जाणगे। यानी 75 प्लस मार्क्स तुहाडे एग्जाम दे विच डेफिनेटली आणगे तुहाडे एग्जाम दे विच पंजाब पटवारी एग्जाम 2021 दे विच। यह गल तुहानूं ध्यान विच रखनी है। यह फुल फ्लैज्ड स्ट्रैटेजी सी जो आपां ने काफ़ी डिटेल दे विच कवर कीती है इस वीडियो के माध्यम नाल।
ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ IQ ਟੀਮ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸਪੈਸ਼ਲ ਨੋਟਸ ਵੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਫॉर ਪੰਜਾਬ ਪਟਵਾਰੀ ਐਗਜ਼ਾਮ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹੈ ਕੰਪਿਊਟਰ ਔਰ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ 15 ਮਾਰਕਸ ਦਾ ਕੰਪਿਊਟਰ ਆਏਗਾ। ਜੋ ਪ੍ਰੀਵੀਅਸ ਐਗਜ਼ਾਮ ਹੋਇਆ ਸੀ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਮੈਕਸਿਮਮ ਕੁਐਸਚਨ ਸੀ ਉਹ ਹਾਰਡ ਲੈਵਲ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛੇ ਗਏ ਸੀ, ਯਾਨੀ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕੰਪਿਊਟਰ ਸੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਉਹ BCA ਵਾਲਾ ਪਤਾ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਚੱਕ ਕੇ BCA ਲੈਵਲ ਦਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲਈ BCA ਲੈਵਲ ਦਾ ਕੰਪਿਊਟਰ ਕਵਰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਸਪੈਸ਼ਲ ਨੋਟਸ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਟੀਮ ਦੇ ਵੱਲੋਂ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਪਰਚੇਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਕੰਪਿਊਟਰ ਔਰ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਟੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਵਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਜੋ ਬੇਸਿਕ ਕੰਪਿਊਟਰ ਹੈ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੱਥੋਂ ਕਵਰ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਉਹ ਕਰਨਾ ਹੈ ਅਰੀਹੰਤ ਤੋਂ। ਅਰੀਹੰਤ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਬੇਸਿਕ ਕੰਪਿਊਟਰ ਕਵਰ ਹੋਏਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਐਡਵਾਂਸ ਕੰਪਿਊਟਰ ਕਵਰ ਕਰਨਾ ਹੈ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੰਜਾਬ IQ ਨੋਟਸ ਜੋ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰੇਗੀ ਟੀਮ ਉਸ ਤੋਂ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਮੈਕਸਿਮਮ ਕੁਐਸਚਨ ਤੁਹਾਡੇ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਪੁੱਛੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਹ ਗੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਕੰਪਿਊਟਰ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜੋ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛੇ ਗਏ ਸੀ 2016 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਾਟਾ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਕੋਈ 2-3 ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛੇ ਗਏ ਸੀ ਡਾਟਾ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਸ਼ਨ ਤੋਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ SQL ਕਮਾਂਡਸ ਤੋਂ ਵੀ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛੇ ਗਏ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਬੁਲਨ ਥਿਊਰੀ ਤੋਂ, ਯਾਨੀ ਇੱਕ ਥਿਊਰਮ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਬੁਲਨ ਥਿਊਰਮ, ਇੱਕ ਹੈ ਡੀ ਮੋਰਗਨ ਥਿਊਰਮ ਔਰ ਬੁਲਨ ਥਿਊਰਮ। ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਥਿਊਰਮ ਨੂੰ ਵੀ ਇਨਕਲੂਡ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਇਹ ਸਪੈਸ਼ਲ ਨੋਟਸ ਦੀ PDF ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਡਾਟਾ ਸਟਰਕਚਰਸ ਤੋਂ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜੋ ਮੈਕਸਿਮਮ ਟੌਪਿਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਸਪੈਸ਼ਲ ਨੋਟਸ ਦੀ PDF ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਕਲੂਡ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ IQ ਟੀਮ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਦੇ ਲਈ ਸਪੈਸ਼ਲ ਜੋ GK ਦੇ ਨੋਟਸ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਡਰਨ ਹਿਸਟਰੀ, ਇੰਡੀਅਨ ਪੋਲਿਟੀ, ਜੀਓਗ੍ਰਾਫੀ, ਇਕਨੋਮਿਕ, ਬਾਇਓਲੋਜੀ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਟੌਪਿਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ 5 ਦੇ 5 ਇਹ PCS ਲੈਵਲ ਤੱਕ ਦੇ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇ ਲਈ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਰੋਲ ਪਲੇ ਕਰਨਗੇ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅਗਰ ਕੋਈ ਸਟੂਡੈਂਟ ਪਰਚੇਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ GK ਦੇ ਨੋਟਸ ਵੀ ਪਰਚੇਸ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਆਕਰਨ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ 5 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 4 ਕੁਐਸਚਨ ਤੁਹਾਡੇ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਪੁੱਛੇ ਜਾਣਗੇ। ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕੁਐਸਚਨ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਬਜੈਕਟਿਵ ਟਾਈਪ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ ਜੋ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਆਕਰਨ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨ ਹੋਣਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜੋ ਕੰਪਿਊਟਰ IT ਹੋਏਗਾ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਥਿਊਰੀ ਨੋਟਸ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ GK ਹੈ ਜਨਰਲ ਨੌਲੇਜ, ਇਹ 5 ਟੌਪਿਕ ਮਾਡਰਨ ਹਿਸਟਰੀ, ਪੋਲਿਟੀ, ਜੀਓਗ੍ਰਾਫੀ, ਇਕਨੋਮੀ, ਬਾਇਓਲੋਜੀ, ਇਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਥਿਊਰੀ ਨੋਟਸ ਹੀ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ ਪੰਜਾਬ IQ ਟੀਮ ਦੇ ਵੱਲੋਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਆਕਰਨ ਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟੋਟਲੀ MCQs ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 250 ਤੋਂ 300 MCQs ਹੋਣਗੇ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਟੱਡੀ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ 5 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 4 ਕੁਐਸਚਨ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਛੇ ਜਾਣਗੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਮੈਂਸੂਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 200 ਪਲੱਸ ਕੁਐਸਚਨ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇਸ PDF ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਏ ਗਏ ਨੇ, ਜੋ ਕਿ ਡਿਟੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਵਰ ਵੀ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਨੇ, ਯਾਨੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰਕੇ ਵੀ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਟੈਂਪਟ ਕਰਨੇ ਨੇ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਫਾਰਮੂਲਾਜ਼ ਵਗੈਰਾ ਦੱਸੇ ਗਏ ਨੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਰ ਇੱਕ ਲੈਵਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂਸੂਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਇਸ ਨੋਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਕਲੂਡ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਰੈਕਟੈਂਗਲ, ਸਰਕਲ, ਸਾਰੇ ਟਾਈਪ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕੁਐਸਚਨ ਨੇ ਉਹ ਇਨਕਲੂਡ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ ਇਸ ਸਪੈਸ਼ਲ ਨੋਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜੋ ਕਿ ਸਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਥਸ ਔਰ ਅਕਾਊਂਟਸ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰੀਵੀਅਸ ਐਗਜ਼ਾਮ ਹੋਏ ਨੇ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 150 ਪਲੱਸ ਕੁਐਸਚਨ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨ ਜਿਹੜੇ ਮੈਥਸ ਦੇ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ ਇਸ ਸਪੈਸ਼ਲ ਨੋਟਸ ਦੀ PDF ਦੇ ਵਿੱਚ। ਔਰ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ 150 ਕੁਐਸਚਨ ਨੇ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੋਲਵ ਵੀ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਏ ਜਾਣਗੇ, ਯਾਨੀ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਦਾ ਲਿੰਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ ਸਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਪੰਜਾਬ IQ ਟੀਮ ਦੇ ਦੁਆਰਾ। ਉਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਤੁਸੀਂ ਕਲਿੱਕ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ 150 ਪਲੱਸ ਕੁਐਸਚਨਸ ਦਾ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਵੀ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਯਾਨੀ ਫੁੱਲ ਅਰੇਂਜਮੈਂਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਐਗਜ਼ਾਮ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਵਿਊ ਤੋਂ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ 150 ਪਲੱਸ ਕੁਐਸਚਨ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰੀਵੀਅਸ ਐਗਜ਼ਾਮਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਠਾਏ ਜਾਣਗੇ ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰਕੇ ਵੀ ਦਿਖਾਏ ਜਾਣਗੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਟੈਂਪਟ ਕਰਨੇ ਨੇ। ਯਾਨੀ ਇੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਪੈਸ਼ਲ ਲਿੰਕ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਰਾ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜੋ ਕਿ 150 ਪਲੱਸ ਕੁਐਸਚਨ ਹੋਣਗੇ ਇਸ ਸਪੈਸ਼ਲ ਨੋਟਸ ਦੀ PDF ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਕਾਊਂਟਸ ਵੀ ਪਾਇਆ ਜਾਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਮੈਂਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬੇਸਿਕ ਅਕਾਊਂਟ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੋਵੇ, ਯਾਨੀ ਤੁਹਾਡੇ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਸਿਕ ਅਕਾਊਂਟ ਵੀ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਟਰਮਾਂ ਵਗੈਰਾ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਡੈਪਰੀਸੀਏਸ਼ਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਾਇਬਿਲਿਟੀ ਵਗੈਰਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਟਰਮਾਂ ਨੇ ਅਕਾਊਂਟਸ ਦੀਆਂ, ਬੇਸਿਕ ਅਕਾਊਂਟਿੰਗ ਦੀਆਂ, ਉਹ ਵੀ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਕਲੂਡ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਉਹ ਜੋ ਸਪੈਸ਼ਲ ਨੋਟਸ ਦੀਆਂ ਵਿੱਚ ਹੋਣਗੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੈਕਸਟ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਯਾਨੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੇ ਟੋਟਲ 10 ਕੁਐਸਚਨ ਆਣਗੇ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨੂੰ ਡਿਟੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਵਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਦਵਾਂ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਨੋਟਸ ਦੇ ਨੇੜੇ ਉਹ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਲੈਂਗੁਏਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣਗੇ ਓਨਲੀ, ਪੰਜਾਬੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੋਟਸਾਂ ਨੂੰ ਇਨਕਲੂਡ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣੀ ਹੈ, ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਾਰੇ ਨੋਟਸ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ, ਇਹ ਜੋ ਨੋਟਸ ਹੋਣਗੇ ਓਨਲੀ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਲੈਂਗੁਏਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣਗੇ, ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣੀ ਹੈ। ਦੂਜੀ ਇਹ ਗੱਲ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਨੋਟਸ ਨੇੜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ PDF ਫਾਰਮੈਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ, ਯਾਨੀ
ਹਾਰਡ ਕਾਪੀ ਦੀ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣੀ ਹੈ। ਸਾਰਾ ਜੋ ਡਾਟਾ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ PDF ਫਾਰਮੈਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸੈਂਡ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ ਪੰਜਾਬ IQ ਟੀਮ ਦੇ ਵੱਲੋਂ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਹੈ, ਬ੍ਰਾਂਚਸ ਆਫ ਐਗਰੀਕਲਚਰ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਡਿਟੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਵਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ, ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ 10 ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਤਾਂ 7 ਤੋਂ 8 ਕੁਐਸਚਨ ਤੁਹਾਡੇ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਨੋਟਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਪੁੱਛੇ ਜਾਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਵੀ 7ਵੀਂ 8ਵੀਂ 9ਵੀਂ 10ਵੀਂ ਦੀ ਕਲਾਸ ਦੀਆਂ ਬੁੱਕਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਿਚੋੜ ਕੱਢ ਕੇ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਸਪੈਸ਼ਲ ਨੋਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਸਬਜੈਕਟਾਂ ਦੇ ਨੋਟਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਸਬਜੈਕਟ ਬਚਦਾ ਹੈ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਰੀਜ਼ਨਿੰਗ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਆਰ ਐਸ ਅਗਰਵਾਲ ਬੁੱਕ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਵਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਜੋ ਇੱਕ ਸਬਜੈਕਟ ਬਚਦਾ ਹੈ ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਬਚਦਾ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਹਿਸਟਰੀ ਐਂਡ ਕਲਚਰ। ਪੰਜਾਬ ਹਿਸਟਰੀ ਐਂਡ ਕਲਚਰ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡਾ ਪੰਜਾਬ ਬੁੱਕ ਤੋਂ ਕਵਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇੱਕ ਵੀ ਕੁਐਸਚਨ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਡਾ ਪੰਜਾਬ ਬੁੱਕ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ, ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣੀ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੈਕਸਟ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਫੀਸ ਦੀ। ਇਸ ਦੀ ਟੋਟਲ ਫੀਸ ਕਿੰਨੀ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ? ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ GK ਦੇ ਪਰਚੇਜ਼ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਯਾਨੀ ਜਿਸ ਦੇ ਟੋਟਲ 15 ਮਾਰਕਸ ਆਉਣਗੇ, ਇਹ ਇਕੱਲਾ ਜੋ GK ਦਾ ਪੋਰਸ਼ਨ ਹੋਏਗਾ ਇਹ ਇਕੱਲੇ ਪਟਵਾਰੀ ਦੇ ਲਈ ਹੈਲਪਫੁਲ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ, ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਰੇ ਐਗਜ਼ਾਮਸ ਦੇ ਲਈ, ਯਾਨੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਾਹੇ ਉਹ ਐਗਜ਼ਾਮ ਹੋਵੇ PPSC ਨੈਬ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਐਗਜ਼ਾਮ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ PSSB ਦਾ ਕੋਈ ਐਗਜ਼ਾਮ ਹੋਵੇ, ਜਿਵੇਂ ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਕੋਈ ਵੀ ਵੇਰਕਾ ਵਗੈਰਾ ਦਾ ਐਗਜ਼ਾਮ ਹੋਵੇ, ਮਾਰਕਫੈਟ ਦਾ ਐਗਜ਼ਾਮ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਵੀ ਐਗਜ਼ਾਮ ਹੋਵੇ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ GK ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੈਲਪ ਕਰਨਗੇ ਇਹ ਸਪੈਸ਼ਲ ਨੋਟਸ। ਮਾਡਰਨ ਹਿਸਟਰੀ, ਇੰਡੀਅਨ ਪੋਲਿਟੀ, ਜੀਓਗ੍ਰਾਫੀ, ਇਕਨੋਮੀ, ਬਾਇਓਲੋਜੀ, ਇਹ 5 ਸਬਜੈਕਟ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨੋਟਸ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜੋ ਕੀਮਤ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ ਉਹ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ 1000 ਰੁਪਇਆ। 5 ਸਬਜੈਕਟ ਸੀ, ਯਾਨੀ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ 200 ਰੁਪਇਆ ਮਾਡਰਨ ਹਿਸਟਰੀ ਦਾ, 200 ਰੁਪਇਆ ਇੰਡੀਅਨ ਪੋਲਿਟੀ ਦਾ, 200 ਰੁਪਇਆ ਜੀਓਗ੍ਰਾਫੀ ਦਾ, 200 ਰੁਪਇਆ ਇਕਨੋਮੀ ਦਾ, 200 ਰੁਪਇਆ ਹੀ ਬਾਇਓਲੋਜੀ ਦਾ। ਇਹ 5 ਸਬਜੈਕਟਾਂ ਦੇ 200 ਰੁਪਇਆ ਹੈ ਔਰ ਟੋਟਲ 5 ਸਬਜੈਕਟ ਦਾ ਜੋ ਕੋਸਟ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ ਉਹ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ 1000 ਰੁਪਇਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਜੋ ਪੰਜਾਬੀ ਗ੍ਰਾਮਰ ਹੈ ਉਸ ਦਾ 5 ਮਾਰਕਸ ਆਉਣਗੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਇਹ ਜੋ ਸਾਰਾ ਡਾਟਾ ਹੈ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਅਲੱਗ ਤੋਂ 1000 ਰੁਪਏ ਕੋਸਟ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਇਹ ਸਾਰੇ ਨੋਟਸ ਤੁਹਾਨੂੰ 1000 ਰੁਪਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। 1000 ਰੁਪਏ ਦੇ ਨੋਟਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਆਕਰਨ, ਐਗਰੀਕਲਚਰ, ਮੈਂਸੂਰੇਸ਼ਨ, ਮੈਥਸ, ਅਕਾਊਂਟਸ, ਕੰਪਿਊਟਰ, IT, ਇਹ ਹੋਣਗੇ 1000 ਰੁਪਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 1000 ਰੁਪਏ ਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨੋਟਸ ਹੋਣਗੇ GK ਦੇ, ਯਾਨੀ 1000 ਰੁਪਏ ਦੇ ਨੋਟਸ ਤੁਹਾਨੂੰ GK ਦੇ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ ਔਰ 1000 ਦੇ ਨੋਟਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਦਰ ਦੇ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ, ਯਾਨੀ ਟੋਟਲ 2000 ਰੁਪਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੈਸਟ ਮਟੀਰੀਅਲ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ ਪੰਜਾਬ IQ ਟੀਮ ਦੇ ਵੱਲੋਂ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਡਾਟਾ। ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਸਬਜੈਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਜਿਵੇਂ ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਮਾਡਰਨ ਹਿਸਟਰੀ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ 5 ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਮੰਨ ਲਓ 5 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 4 ਕੁਐਸਚਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੋਟਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮਿਲਣਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਡਿਟੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੋਟਸਾਂ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਨੇ ਨੈਬ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇ ਲਈ ਇਹਨਾਂ 5 ਸਬਜੈਕਟ ਦੇ ਨੋਟਸ ਪਰਚੇਸ ਕੀਤੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਸਬਜੈਕਟ ਨੂੰ ਪਰਚੇਸ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਸੇਮ ਨੋਟਸ ਨੇ ਜੋ ਕਿ ਨੈਬ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇ ਲਈ ਹੀ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੀ। ਇਹ ਗੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣੀ ਹੈ। ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਨੇ ਨੈਬ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇ ਲਈ ਨੋਟਸ ਪਰਚੇਸ ਕੀਤੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਟਵਾਰੀ ਦੇ ਲਈ ਅਲੱਗ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰਚੇਸ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਓਨਲੀ ਇਹ ਜੋ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਪੰਜਾਬੀ ਗ੍ਰਾਮਰ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਐਗਰੀਕਲਚਰ, ਮੈਂਸੂਰੇਸ਼ਨ, ਮੈਥਸ, ਅਕਾਊਂਟਸ ਔਰ ਕੰਪਿਊਟਰ, IT ਇਹ ਕਵਰ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ 1000 ਰੁਪਇਆ ਪੇ ਕਰਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੁਆਰਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਸਬਜੈਕਟ ਦੇ ਨੋਟਸ ਨੇ ਉਹ ਸੈਂਡ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਇਹ ਸੈਂਡ ਕਦੋਂ ਹੋਣਗੇ। ਇਹ ਸੈਂਡ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਨੇ ਸਟਾਰਟ ਹੋਣਗੇ 25 ਜਨਵਰੀ 2021 ਤੋਂ। 25 ਜਨਵਰੀ 2021 ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ PDF ਫਾਰਮੈਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੈਂਡ ਕਰਨਾ ਸਟਾਰਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੀ ਬੁਕਿੰਗ ਹੈ ਉਹ ਅੱਜ ਤੋਂ ਹੀ ਸਟਾਰਟ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪ੍ਰੀ ਬੁਕਿੰਗ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਅੱਜ ਤੋਂ ਹੀ ਸਟਾਰਟ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਟੂਡੈਂਟ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਨੈਬ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੋਟਸ ਸੀ ਉਹ ਨੋਟਸ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਪਰਚੇਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸਰ ਪਟਵਾਰੀ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਪਰਚੇਸ ਕਰਨੇ ਨੇ। ਇਸ ਲਈ 200 ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਸਟੂਡੈਂਟ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਆਲਰੇਡੀ ਪੰਜਾਬ ਪਟਵਾਰੀ ਦੇ ਲਈ ਬੁਕਿੰਗ ਕਰਵਾ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਅਗਰ ਕੋਈ ਸਟੂਡੈਂਟ ਪਰਚੇਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਪ੍ਰੀ ਬੁਕਿੰਗ ਕਰਵਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ 5 ਸਬਜੈਕਟਸ ਦੇ ਪਰਚੇਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ 1000 ਰੁਪਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਅਵੇਲੇਬਲ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ GK ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਪਰਚੇਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ 2000 ਰੁਪਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਸਟ ਸਟੱਡੀ ਮਟੀਰੀਅਲ ਡਿਟੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ ਪੰਜਾਬ IQ ਟੀਮ ਦੇ ਵੱਲੋਂ। ਸੋ ਇਹ ਸੀ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜੋ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕਾਫੀ ਡਿਟੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਵਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਗਰ ਕੋਈ ਸਟੂਡੈਂਟ ਪਰਚੇਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਪੇਮੈਂਟ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਕਿਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਾਰजेस ਰੱਖੇ ਗਏ ਨੇ 1000 ਰੁਪਏ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸਾਰੇ 5 ਸਬਜੈਕਟਸ ਦਾ, ਜੋ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਸਬਜੈਕਟ ਇਨਕਲੂਡ ਨੇ ਮਾਡਰਨ ਹਿਸਟਰੀ, ਪੋਲਿਟੀ, ਜੀਓਗ੍ਰਾਫੀ, ਇਕਨੋਮੀ ਔਰ ਬਾਇਓਲੋਜੀ ਔਰ ਬਾਕੀ ਜੋ ਅਦਰ ਸਬਜੈਕਟ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਆਕਰਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਐਗਰੀਕਲਚਰ, ਮੈਂਸੂਰੇਸ਼ਨ, ਮੈਥਸ, ਅਕਾਊਂਟਸ ਔਰ ਕੰਪਿਊਟਰ IT। ਇਹ 5 ਸਬਜੈਕਟ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੋਟਸ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਅਲੱਗ ਤੋਂ 1000 ਰੁਪਏ ਚਾਰजेस ਹੈ। ਅਗਰ ਮੰਨ ਲਓ ਸਾਰੇ ਨੋਟਸ ਪਰਚੇਸ ਕਰਨੇ ਨੇ ਕਿਸੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਨੇ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਦੁਆਰਾ
2000 रुपीज़ ने ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਪੇ ਕਰਨੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣੀ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਨੇ ਨਾਇਬ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਦੇ ਪਹਿਲੀ ਪਰਚੇਜ਼ ਕਰ ਰੱਖੇ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਇਹ ਓਨਲੀ ਇਹ ਵਾਲੇ ਹੀ ਨੋਟਸ ਪਰਚੇਜ਼ ਕਰਨੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪਰਚੇਜ਼ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਨਾਇਬ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਦੇ ਨੋਟਸ ਹੀ ਪਹਿਲਾਂ ਪਰਚੇਜ਼ ਕੀਤੇ ਸੀ। ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣੀ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਪੇਮੈਂਟ ਆਪਸ਼ਨ ਗੂਗਲ ਪੇ, ਫੋਨਪੇ, ਪੇਟੀਐਮ। ਇਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪੇਮੈਂਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰ ਦੇਣੀ ਹੈ 7009868826। ਇਹ WhatsApp ਨੰਬਰ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪੇਮੈਂਟ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਪੇਮੈਂਟ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਕਰੀਨਸ਼ਾਟ ਸੈਂਡ ਕਰ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਕਰੀਨਸ਼ਾਟ ਸੈਂਡ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ 25 ਜਨਵਰੀ 2021 ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਨੋਟਸਾਂ ਦੀ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਹੈ ਯਾਨੀ PDF ਫਾਰਮੈਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੈਂਡ ਕਰਨੇ ਸਟਾਰਟ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ ਪੰਜਾਬ IQ ਟੀਮ ਦੇ ਵੱਲੋਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਗਰ ਕੋਈ ਸਟੂਡੈਂਟ ਗੂਗਲ ਪੇ, ਫੋਨਪੇ, ਪੇਟੀਐਮ ਵਗੈਰਾ ਯੂਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਸਟੂਡੈਂਟ HDFC ਬੈਂਕ ਦਾ ਇੱਕ ਅਕਾਊਂਟ ਨੰਬਰ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਇੱਥੇ ਜੋ ਕਿ ਮੋਹਿਤ ਕੁਮਾਰ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਰਜਿਸਟਰ ਹੈ ਇਹ ਬੈਂਕ ਅਕਾਊਂਟ। ਅਗਰ ਕੋਈ ਸਟੂਡੈਂਟ ਇਹ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਸ਼ਨ ਨੇ ਗੂਗਲ ਪੇ, ਫੋਨਪੇ, ਪੇਟੀਐਮ ਵਗੈਰਾ ਯੂਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨ ਕਰਵਾ ਕੇ ਪੇਮੈਂਟ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਰਿਸਿਪਟ ਸੈਂਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੁਹਾਨੂੰ 25 ਜਨਵਰੀ 2021 ਤੋਂ ਸਾਰੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਨੋਟਸ ਪਰਚੇਸ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੈਂਡ ਕਰਨੇ ਸਟਾਰਟ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਸੋ ਇਹ ਸੀ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜੋ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕਾਫੀ ਡਿਟੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਵਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈंने ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੁੱਕਸ ਤੋਂ ਪ੍ਰਪੇਅਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸਾਰੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਆਪਾਂ ਨੇ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਡਿਟੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਵਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਸਾਰੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਅੱਛੀ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਕਰੋ, ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ। ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੇ ਸਾਡਾ ਚੈਨਲ ਪੰਜਾਬ IQ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਕੇ ਬੈਲ ਆਈਕਨ ਨੂੰ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਪ੍ਰੈਸ ਕਰ ਲਓ ਤਾਂ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜੋ ਇਨਫੋਰਮੇਟਿਵ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਮਿਸ ਨਾ ਕਰ ਪਾਓ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੂੰ ਇਸ ਨੋਟਸਾਂ ਦੇ ਰਿਲੇਟਡ ਕੋਈ ਡਾਊਟ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਦੇ ਉੱਪਰ WhatsApp ਤੇ ਉੱਪਰ ਮੈਸੇਜ ਕਰਕੇ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਹੋ 7009868826। ਇਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਤੁਸੀਂ WhatsApp ਦੇ ਉੱਪਰ ਮੈਸੇਜ ਕਰ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਵਿਦਿਨ 2 ਹਾਵਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ WhatsApp ਨੰਬਰ ਤੋਂ ਰਿਪਲਾਈ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਤੁਸੀਂ ਮੈਸੇਜ ਕਰ ਦੇਣਾ ਹੈ ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਡਾਊਟ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੋਟਸਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ। ਸੋ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਬਸ ਇੰਨਾ ਹੀ, ਮਿਲਦੇ ਨੈਕਸਟ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਨੇ ਜੋ ਸਾਡਾ ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ ਚੈਨਲ ਹੈ ਪੰਜਾਬ IQ ਉਸ ਨੂੰ ਜੁਆਇਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਉਸ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਵੀ ਜੁਆਇਨ ਕਰੋ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੀ ਜੋ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਸਾਰੀ ਉੱਥੇ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬ IQ ਟੀਮ ਦੇ ਵੱਲੋਂ। ਅਗਰ ਪੰਜਾਬ IQ ਚੈਨਲ ਜੋ ਹੈ ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ ਦਾ ਉਸ ਨੂੰ ਜੁਆਇਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਜੁਆਇਨ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੋ। ਸੋ ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ।